على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں آپ کو ایک صحابی کا واقعہ بتاتا ہوں۔ حضرت عبداللہ ذوالجبدین رضی اللہ تعالی عنہ، یہ مدینہ کے قریب ایک بستی تھی، اس میں رہا کرتے تھے اور بہت ہی خوبصورت اور بہت ہی پیارے تھے۔ آپ کا والد ماجد دنیا سے رخصت ہو گئے۔ آپ کی کفالت آپ کا چچا کیا کرتا تھا، آپ کی پرورش آپ کا چچا کیا کرتا تھا۔ حضرت عبداللہ ذوالجبدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت ہی خوبصورت اور بہت ہی پیارے انسان تھے۔ جب آپ مدینہ میں آتے تو لوگ آپ کو بڑی حیرت کی نظر سے دیکھتے اور کہتے کہ کیسا خوبصورت نوجوان اللہ رب العزت نے بنایا ہے۔ اور جب آپ عمدہ لباس پہنتے تو پھر آپ کی پرسنالٹی کو دیکھ کر، آپ کے حلیے کو دیکھ کر لوگ تعجب کرتے مدینہ والے۔ ایک مرتبہ آپ آقائے محبوب سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آپ نے کلمہ پڑھا اور اسلام قبول کر لیا۔ آپ جو ہے کچھ دیر بعد آپ گھر کی طرف لوٹے اور گھر گئے تو آپ کی اداؤں سے یوں محسوس ہوتا تھا جیسے آپ نے اسلام قبول کر لیا۔ آپ کے چچا تھے، آپ کے چچا نے پوچھا کہ اے عبداللہ، سچ سچ بتانا، کیا تو نے اسلام کو قبول نہیں کیا؟ حضرت عبداللہ نے کہا، اے چچا، میں نے اسلام قبول کر لیا ہے۔ جب حضرت عبداللہ نے یہ بتایا کہ میں نے اسلام قبول کر لیا ہے تو ان کے چچا نے کہا کہ میں آپ کو اپنے گھر سے نکال دوں گا، میں آپ کی کفالت کرتا ہوں، آپ کو عمدہ لباس دیتا ہوں، آپ کو کھانے پینے کے لیے چیزیں دیتا ہوں، غذا دیتا ہوں، اور ہم سب کے سب اپنے آباء و اجداد کے دین پر ہیں اور تو محمد کے دین پر چلا گیا۔ تو جب ان کے چچا نے کہا کہ میں آپ کو گھر سے نکال دوں گا تو اس وقت حضرت عبداللہ نے یہ کہا کہ آپ مجھے گھر سے نکال دیجئے۔ تو انہوں نے ان کو غصہ آیا، ان کے چچا کو غصہ آیا اور ان کی مار پیٹ کی اور ان کو گھر سے نکال دیا، اور ان کے جسم پر جو زیب تن لباس تھا وہ پکڑ پکڑ کے وہ کھینچا اور کھینچ کر اس کو پھاڑ دیا۔ آپ کا جسم یوں برہنہ ہو گیا جس طرح ایک چھوٹے بچے کا جسم برہنہ ہوا کرتا ہے۔ کہاں ایک عمدہ لباس پہننے والا نوجوان خوبصورت جوان، اور کہاں وہ جو ہے گھر سے دھکا دے کر اس کو باہر نکال دیا اور وہ برہنہ گلی میں کھڑا ہے۔ ماں نے گلی کے اندر اپنے روبٹے کو ڈال دیا۔ حضرت عبداللہ ذوالجبدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی ماں کے اس روبٹے کو پکڑا اور اس کے دو ٹکڑے کیے۔ ایک ٹکڑے کو اپنا تہمت بنا لیا، اپنی شرمگاہ کو چھپایا، اور دوسرے ٹکڑے کو ہم سب کی طرح جس طرح ہم سردیوں میں چادر لیتے ہیں یہ چادر دی۔ اب دل میں یہ خیال آیا کہ میں کہاں جاؤں، کس جگہ پر جاؤں؟ پھر سوچا کہ جن کی خاطر مجھے گھر سے نکالا گیا ہے میں انہی کے در پہ جاتا ہوں۔ تو گویا آپ پھر یہاں سے چلے، آپ مدینہ پہنچے، مسجد نبوی کے پاس پہنچے تو فجر کے بعد کا وقت تھا۔ آقا کریم محبوب سرور کونین محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ سے گفتگو کر رہے تھے، فرما رہے تھے۔ آپ نے جب حضرت عبداللہ کو دیکھا تو آپ کی اس پر نظر پڑی، آپ نے اس کو پہچان لیا اور کہا یہ تو وہی نوجوان ہے جو بہت ہی عمدہ لباس پہنتا ہے اور خوبصورت اور نوجوان ہے، آج اس کے پاس اس کے جسم پر صرف ایک چادر کی نظر آ رہی ہے۔ آپ علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے۔
जब आप अलैहिस्सलाम की खिदमत में हाजिर हुए तो आका करीम को सारी दास्तान सुनाई। तो आका करीम ने मस्जिद नबी में बैठे हुए वो असहाब सुफ़ा जो हिजरत करके आया करते थे और आका का दीन और अल्लाह का दीन सीखते थे, तो आपने हज़रत अब्दुल्ला से कहा, अब्दुल्ला आप इनके साथ बैठ जाइए और इनसे सीखिए। तो आपने बड़ी तकालीफ बर्दाश्त की, बल्कि आप जब मस्जिद नबवी के दरवाजे के पास पहुंचते तो जोर जोर से कहते अल्लाह अल्लाह अल्लाह। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने कहा कि अब्दुल्ला तुम ऐसा ना करो, चीखना ना करो, आहिस्ता कहो। आका करीम को पता चला। आका करीम ने हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने कहा, ए उमर, ये अब्दुल्ला अपने रब से बड़ी मोहब्बत करता है, ये मोहब्बत के अंदर और जोश और जज्बे के अंदर आकर ये अपने अल्लाह को पुकारता है, अल्लाह अल्लाह अल्लाह। आप ऐसा ना करें। फिर कुछ वक्त के बाद आका करीम को गज़वात में जाने का वाक़या पेश आया। तो आपके साथ हज़रत अब्दुल्ला रज़ियल्लाहु ताला भी थे, हज़रत उस्मान भी थे, हज़रत उमर भी थे, हज़रत अली भी थे। आप गज़वात के लिए निकले तो कुछ सफर तय किया और आराम के लिए सोचा कि हम इस जगह पर आराम कर लेते हैं, और वो जगह सरसब्ज़ भी थी और सर्दियों के दिन थे, तो आराम का सोचा। तो सहाबा ने भी आराम किया, आका करीम ने भी आराम किया। फिर आका महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पता चला कि हज़रत अब्दुल्ला को बुखार है, तो आपने सोचा कि मैं इयादत के लिए जो है हज़रत अब्दुल्ला के पास चलते हैं। तो आपने हज़रत उमर को भी लिया, हज़रत उस्मान को लिया, हज़रत अली को लिया, आप बीमारदारी के लिए आए। जब आपने बीमारदारी के लिए पहुंचे तो हज़रत अब्दुल्ला की आंखें मुबारक बंद थी। तो आप अलैहिस्सलाम करीब हुए। आपने जो अपने सर मुबारक के नीचे कोई चीज लगा रखी थी आपने वो हटाई। तो आका करीम ने हज़रत अब्दुल्ला रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का सर मुबारक अपनी गोद में रखा और आपने जो है हज़रत अब्दुल्ला ने अपना सर आका करीम की गोद में रखा और सांस भरा। तो आपकी रूह दुनिया से परवाज़ कर गई और कहा कि आका तेरी मेराज लोहे कलम तक है। हज़रत अब्दुल्ला ज़ुल्जबदैन ने कहा, आका तेरी मेराज लोहे कलम तक है, मेरी मेराज तेरे कदमों तक है। ये हज़रत अब्दुल्ला ज़ुल्जबदैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के सुनने थे। तो फिर हज़रत अब्दुल्ला ज़ुल्जबदैन उनकी रूह परवाज़ कर गई। आपने हुक्म दिया कि इनको नहलाया जाए। तो फिर आपने आका महबूब ने अपनी चादर मुबारक दी और कहा कि इसको जो कफन देना है वो मेरी चादर से देना। ये अब्दुल्ला ज़ुल्जबदैन जिनको बरहना कर दिया गया मेरे महबूब मेरे अल्लाह के दीन की खातिर, आज वही सरवरे कौनैन महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी चादर मुबारक देकर हज़रत अब्दुल्ला ज़ुल्जबदैन का कफन दिया जा रहा है। तो फिर नमाज़ जनाज़ा आका करीम ने पढ़ाया। तो ये वो सहाबी हैं जिनको आका करीम की गोद में मौत आई, जिनको जो मौत का शर्फ आका करीम की गोद में हासिल हुआ। और फिर जब इनको शरीयत का हुक्म है कि जब कब्र में मैयत को लिटाया जाए तो वहां उनके जो करीबी रिश्तेदार होते हैं वो लिटाया करते हैं। तो उनका कोई रिश्तेदार मौजूद नहीं था। तो आका करीम ने फिर कब्र में भी खुद लिटाया और फिर कब्र में लिटा के वक्त आका करीम ने ऐसा जुमला बोला जिस जुमले को सुनकर हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु गजब में आ गए और आका करीम ने बोला कि अल्लाह हज़रत अब्दुल्ला से मैं राजी हूँ, अल्लाह तू भी राजी हो जा। फिर उमर ने कहा काश के मेरी ये मैयत होती और आका करीम ऐसे कहते आका मैं उमर से राजी हूँ, अल्लाह तू भी उमर से राजी हो जा। तो ये थी कुर्बानियां हमारे सहाबा रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमाइन की।
اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔